बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं एक दो जानकारी हो साझी करते हैं, वो स्नैपचैट चलाना है खास तौर पर जिदन 7 तरीक वाला प्रोग्राम है उदन उत्थे दस्तारबंदी मुकाबले भी रखे गए हैं जिन्हों असीं 2 या 3 एज ग्रुप के वंड के करांगे, पर खास तौर पर उन्होंने नौजवानों अगे लैके आओ जिन्होंने कभी दस्तारबंदी नहीं की। ये खास तौर पर ध्यान रखियो ताकि वो जरूर दस्तार बंधन। साडा प्रयास है, असीं इहदे वास्ते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंडन दोनों नाल संपर्क कर रहे हैं कि 5 तो 7 हज़ार नौजवान बच्चा उस दस्तारा बने सजावे जिन्होंने कभी नहीं सजाइया, और वो साडा एक नवा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। हर एक बच्चे को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दईए, कोई इदां दा उपराला कर रहे हैं ताकि बच्चे को शौक जागे कि मैनूं वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलिया कि मुझे जरूरी मैं दस्तार बनी देखो मैं दस्तार बन कर। नमस्कार, करनाल फांसी भूपेंद्र सिंह सुखू आपका स्वागत है। तो फिर करनाल के गुरु डेरा कारसे जहाँ पर महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया के जन्म 300 साल जन्म स्थान मनाने लिए बड़ी गिनती संगत इकट्ठिया हुई। तो इन्होंने गल करा थोड़ा जो सारे आउंदे सिख कौम के महान जरनैल बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जिन्हों ने 18वीं शताब्दी के विच कौम की अगवाई की। जिस टाइम 12 मिसलां सन सिखां दियां, उन्हां विचों एक मिसल सी रामगढ़िया मिसल, जिहदे मुखी सन बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया। बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया अजे ही महान हस्ती होए ने जिन्हां ने बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया ते बाबा बघेल सिंह दे नाल मिल के दिल्ली फतेह की, मुगलों के राज नूं खत्म करके लाल किले ते खालसे का निशान साहब लहराया तो जुलम के राज नूं खत्म किया। तो उत्थों जित की निशानी के तौर पर वो तख्ते ताउस जिस तख्ते ताउस ते बैठ के मुगल बादशाह औरंगजेब ने अनेका जुलम किए सन। गुरु तेग बहादुर जी, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी नूं शहीद करने का हुक्म दिता सी। वो तख्ते ताउस नूं तोड़ के उहदी जिहड़ा बेस का पत्थर सी, जिहड़ी सिल सी, उन्होंने जित की निशानी के तौर पर दिल्ली तो अमृतसर लैके आंदा। जिहड़ा अज भी अगर तुसीं जाओ तो रामगढ़िया बुंगा जिहड़ा दरबार साहब की परिक्रमा के नाल बनिया होया है अमृतसर साहब, उत्थे अज भी तुसीं उस सिल की पत्थर नूं देख सकते हो। वो सिखां दे वास्ते बहुत वड्डे माण की गल है, साडे माण मत्ते इतिहास की वो निशानी है। सो अजिहे महान जरनैल की 300 साला जन्म शताब्दी जिहड़ी है मई विच आ रही है। संत बाबा सुखा सिंह जी ਅਤੇ होर सारे महापुरुष ਜਿਹੜੇ इस इलाके ਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। 30 अप्रैल ਨੂੰ दिल्ली तो एक महला नगर कीर्तन शुरू होएगा जो सोनीपत, इसराना, पानीपत, सफेदों, असंध हुंदा होया। उस तो बाद डाचर, जलमाना, निसंग तो तरावड़ी तो फिर चल के 3 मई ਨੂੰ वो गोरगढ़, इंद्री हुंदा होया, रंबा, डाचर, दरड़ सारा हुंदा होया करनाल एंट्री करेगा। और करनाल दे विच पूरे जाहो जलाल दे नाल जिहड़ा पुराने खालसी साडियां रहू रीतां सन, निहंग सिंह जथेबंदियां जिस तरीके नाल प्राचीन महल्ले कढ़दियां हुंदियां सन, हाथी, घोड़े, ऊंट सब उहदे शामिल होणगे। तोप जिहड़ियां खालसी एक निशानी दियां ने वो शामिल होएगी। सिख जथेबंदियां शस्त्र विद्या के प्रदर्शन, ढाडी, रागी सब उस महल्ले में शामिल होणगे। बहुत जाहो जलाल दे नाल महल्ला करनाल दे विच कढ़िया जाएगा। उस तो बाद 4 मई ਨੂੰ पानीपत विखे बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया ते होर जिहड़ी मिसलां दा इतिहास होया ਉਹਦੇ ते लाइट एंड साउंड ड्रामा जिहड़ा वो कीता जाएगा। 6 मई ਨੂੰ डॉक्टर मंगल सैन आडिटोरीयम जिहड़ा करनाल दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਦਲ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁੱਗਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ ਹਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀਂ ਮੈਂ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਨੀਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਨੀਲੀ 2 ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ, ਛੋਟੇ ਪਟਕੇ ਜਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਜਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਰਤੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੀ ਆਪਾਂ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ 2200 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, 2200 ਦੀ 2200 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏंगे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਬਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਵਿਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2 ਮੁਹੱਲੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਰੂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਰਨਾਲ ਅਸੀਂ GT ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇਗਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। जिस तरीके से आपने ब्लूप्रिंट बताया पूरा प्रोग्राम का, पूरे समागम का, काफी ऐतिहासिक रहने वाला है। ये बहुत ऐतिहासिक जी। देखो 300 साल जन्म शताब्दी है, 200 साल हमें से किसी ने देखी नहीं, 400 साल देखने के लिए हमारे में से कोई जिंदा बचेगा नहीं। तो ये हमारी ज़िंदगी की अगर एक शताब्दी आ रही है और एक ऐसे जर्नैल की शताब्दी आ रही है जिनके दादाजी गुरु हरगोबिंद साहब 6वें गुरु से लेके उसके बाद गुरु साहब की फ़ौज में रहे, गुरु गोबिंद सिंह जी के से अमृतपान जिन्होंने किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर की फ़ौज में रहे, और इतने महान जर्नैल जो हुए हैं जिन्होंने जो है इस हिंदुस्तान की असमत को बचाया, तो उनका जो है प्रोग्राम तो ऐतिहासिक तो होना ही चाहिए। तो ये पूरा ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, जाहो जलाल के साथ होगा। दिल्ली वाले पोस्टर जारी किया है जिस महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, और ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਦੇ ਫਰਕ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਦੇਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਨੂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ में ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਰਨਾਲ ਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਗੂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਕੋਟਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।